میری بہنوں ماں بچیوں یاد رکھو مرد کے بھی حق ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس میں کمی پیشی کے حقدار نہیں ہیں، یاد رکھنا ان کے بھی حقوق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ، بھائی سے بہن سے۔ اگر وہ پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا تو نہ کر، اگر وہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوتیں کرے، لیکن اس کا خاوند ناراض ہو، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کا کوئی روزہ قبول نہیں فرماتا، اس کی کوئی تسبیح قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا عورتوں تم اس حال میں مر گئی کہ تمہارا خاوند تم سے راضی تھا تو اللہ تم سے حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا، اللہ حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاوند کے حقوق بتلا دے، اگر میں پورے کر سکوں تو نکاح کروں ورنہ نہ کروں۔ تو حضور نے فرمایا بی بی خاوند کے ناک سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے، بدبودار پیپ نکلے خاوند کے ناک سے، اور عورت اپنی زبان سے بھی صاف کر دے تو تب بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھول کے تمہیں خاوند کے حقوق بتلاؤں تو فرمایا خاوند کے پاؤں کی مٹی کو تم اپنے چہرے پہ ملنا شہادت سمجھو، اور فرمایا میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو۔ اگر میں یہ نہیں فرمایا نبی کو سجدہ کرو، یہ نہیں فرمایا پیغمبر کو کرو، ولی کو کرو، غوث، کتب، ابدال، عالم، فاضل، شیخ، مفتی، نہ، فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو اپنے لیے مسجود بنا لے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا اتنا بڑا حق، اتنا بڑا، اور یاد رکھیں یہ مطالبے صرف بی بی سے نہ کیا کریں، کہ تو میرا یہ بات بیٹی کو سکھائیں، یہ بہن کو سکھائیں۔ ہم لاڈ کر کے ماتھا چوم کے چیزیں دے کے ہم یہ کہتے ہیں تو بڑے لاڈوں سے پلی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو اس کو سکھاؤ، عورت اگر تکلیف میں وقت گزارنا سیکھ گئی تو بات بن گئی، وہ اگر برداشت کرنا سیکھ گئی تو بات بن گئی۔ اور یاد رکھے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس بیوی میں قوت برداشت زیادہ ہوگی اللہ اس کی دنیا بھی اس کے لیے وسیع کر دے گا، آخرت میں بھی جنت میں مکان بڑا ہی عطا فرمائے گا، دنیا بھی وسیع کر دے گا اس کے لیے، بس وسیع کر دے گا دنیا۔ فرمایا اگر اس کا خاوند اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی۔ تو بی بی اپنے خاوند کا حق ادا کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خاوند اگر بلائے اور بیوی کی روٹیاں تنور میں جل رہی ہوں تو چھوڑ دے، پہلے خاوند کی بات سنے۔ فرمایا خاوند اپنے بستر پہ بلائے اور اگر بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور بیوی نہ آئی، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے رہیں گے، ساری رات لعنتیں برسائیں گے فرشتے۔ اور فرمایا لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے خاوند کی عیب ڈھونڈ کے دوسروں کو بتلاتی ہے، ڈھونڈ کے آپ کہتی ہے یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا ملعون ہے جو ڈھونڈ کے عیب بتلاتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بیوی ہے۔ اگر تجھے نیک عورت مل گئی تو یاد رکھنا پھر تیرے لیے سب سے بہترین متاع تیرے ہاتھ آ گئی۔ عورت یاد رکھے اس کی جنت اس کے، وہ کہتے ہیں نا بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور عورت کی جنت یہ جس طرح ماں پہ پابندی نہیں نا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہے، ماں حافظہ ہی ہو تو جنت نیچے ہے، ماں ہمیشہ نیک ہو تب بھی، ماں کسی طرح کی بھی ہو لیکن بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ تو بیوی یاد رکھ شوہر تیرا کسی طرح کا بھی ہو، تیری جنت شوہر کے قدموں سے ہی وابستہ ہے، تیری جنت اسی۔ اور پھر پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ کوئی نہیں کہ میں طلاق لے لوں اور میں جناب میں نے BA کیا ہوا میں روٹی پکا کے کھا سکتی ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں، میرا بھائی بڑا رئیس ہے، میرے ابا جی کے بعد بڑے پیسے ہیں، مجھے کما کے دے لیں گے۔ یاد رکھ پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو باتیں زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو مقابلہ زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو جواب کے اندر تنقید زیادہ کر لے۔
पढ़ा लिखा वो होता है जिसका हौसला पढ़ा लिखा होता है। पढ़ी लिखी बीबी वो होती है जो फर्मा बरदार ज्यादा होती है। पढ़ी लिखी वो होती है जो आदाब से ज्यादा आगाह होती है। पढ़ी लिखी औरत वो होती है जो खामद की इज्जत ज्यादा करती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दोज़ख में औरतों को ज्यादा देखा है। हुजूर क्यों? फरमाया, एक तो अल्लाह की नाशुक्री करती है, बात बात पे रो पड़ना बीबियों ने, बात बात, ये कोई नहीं, वो कोई नहीं, ऐसा नहीं। अगर मेरी बहनें नाराज ना हो जाए, माएँ नाराज ना हो जाए, तो मुझे वैसे तलाश है उस बीबी की जो सुखी हो। अगर उसको अपने घर में सारा सुख है ना, तो उसको भाइयों का दुख शुरू हो जाएगा। मेरा वो जो 9 भाई है ना, मेरे नामे की औलाद कोई नहीं, लिहाजा मैं बड़ी दुखी हूँ। भाई 8 की है तो खुशी कर ले, तू ना रो। कहती है बाकी तो सारे ठीक है, 11 बहनें हैं, वो जो 11वीं है ना उसका खामद अच्छा नहीं। भी तू तो ना अपने घर में रोना डाल। रोती रहती है, नाशुक्री करती रहती है, हर वक्त नाशुक्री, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और बुखारी के लफ्ज हैं, बीबियों याद रखना, ये हुजूर का फरमान पेश करने लगा बुखारी के। पर मैं सारी उम्र खामद अपनी बीवी के साथ उसने सलूक करे, एक दिन सलूक ना कर सके तो कहती है जब से तेरे घर आई हूं मैंने तो सुख पाया ही कोई नहीं। ये बुखारी है। फिर मैं सारी जिंदगी एहसानात कर, तू एक दिन नहीं ना देता, तो कहती है वो फलानी बड़ी सुखी है, वो फलानी बड़ी अच्छी है, फलानी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत बड़ी बदबख्त है कि जो अपने खामन के सामने दूसरे मर्दों की फजीलत बयान करती है। कहती है वो देखे ना मेरा जेठ, मेरा देवर, मेरा फलाना बहनोई, वो कितना अच्छा है। पर मैं जो दूसरों की खूबियां अपने शौहर के सामने बयान करके अपने शौहर की गर्दन झुकाती है, बड़ी बदबख्त है, बड़ी बुरी हरकतें कर रही है। अजीज दोस्तों याद रखिएगा, बीबियां, ये सारी बातें हमने सिखानी है, ये सारी चीजें हमने औरतों को बतलानी है, ये सारे काम काज हमने औरतों को सिखाने। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बीबी वो होती है जो नेकी में मददगार साबित होती है। अच्छी बीबी कौन होती है? जो नेकी में हुजूर ने एक दुआ दी, नबी पाक की दुआ लेनी है, चाहिए दुआ हुजूर की, दुआ हुजूर देने लगे हैं। अल्लाह करे हम सब ये दुआ हासिल करने वाले बन जाएं। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह मेरे उस उम्मती पर रहम फरमा जो सवेरे अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाता है, और अगर नहीं उठती तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क देता है। बुखारी मुस्लिम। फरमाया, ऐ अल्लाह उस बीबी पर रहम फरमा जो सवेरे अपने खामन को नमाज के लिए जगाती है, सवेरे अपने खामन को नमाज के लिए जगाती है, और अगर नहीं उठता तो उसके चेहरे पे पानी छिड़क देती है, लेकिन कहती है उठिए। वरना ये साले औरत की अलामत है। और फिर अपने घर का ख्याल रखें। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक, हजरत जुबैर बिन अवाम, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफीजाद भाई हैं, और नबी पाक ने इनको जन्नत की खुशखबरी दी। अशरा मुबशरा सहाबा में से हजरत जुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जुबैर बिन अवाम के साथ हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी साहिबजादी हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक का निकाह हुआ था। हजरत अस्मा कहती हैं मैं अपने बाप के घर से गई, तो सैयदना सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने बड़ा माल दिया हुआ था, बड़ी दौलत थी, नौकर चाकर थे, बड़ा कुछ था। फरमाती हैं लेकिन जब मैं अपने शौहर के घर गई कोई काम काज करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। फरमाते एक घोड़ा, एक ऊंट मेरे शौहर का। फरमाती है घोड़े के लिए घास भी मैं लाती और खजूरों की गुठलियां चुन के लाती, चक्की में लाके पीसती और ऊंट के लिए ग़िज़ा तैयार करती। फरमाती है मैं सारे घर का काम काज करती, और हद मेरी फर्मा बरदारी की ये थी कि बाहर एक आदमी सौदा बेचने आया और मुझसे कहने लगा तू इजाजत दे तो तेरे दीवार के साए में काम काज इतना करती हूँ कि अपने शौहर के जानवरों की देखभाल करती हूँ। बाहर एक आदमी सौदा बेचने वाला आया, कहने लगा अस्मा अगर इजाजत दो तो तेरी दीवार के साए में बैठकर मैं चीजें फरोख्त कर लूं। तो फरमाती है नहीं मैं नहीं इजाजत देती, ये मेरे शौहर इस मुमलिकत के सरबराह हैं, मेरे खामद आएंगे तो उनसे पूछ के तुम्हें साए की इजाजत दूंगी।
शौहर आएंगे तो पूछूंगी, वो कहेंगे तो तू साए में सौदा बेच सकता है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर कहते हैं शिकवा कोई नहीं, गिला कोई नहीं, कोई किसी किस्म की बात नहीं। हाथों पे छाले पड़ गए। फरमाती है काम कर करके मैं थक गई, वक्त से पहले बूढ़ी होने लगी। मेरे अब्बा जी ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक गुलाम भेजा, एक खादम भेजा कि मेरी बेटी थक गई है काम कर करके। फरमाती है डायरेक्ट नहीं भेजा, हुजूर की खिदमत में अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो जुबार से कह दे मेरी बेटी है वो थक गई है, मैं एक नौकर दे देता हूँ काम में हाथ बटाएगा। फरमाती है जनाब सिद्दीक अकबर ने हुजूर से कहा रसूल करीम ने मेरे घर में वो मुलाजम भेजा तो मैंने अपने आप को आज़ाद समझना शुरू किया। दोस्तों, माओ बहनों, बच्चियों, याद रखो तुम बड़ी शहजादियां हो। वो किसी दानश्वर का कॉल देख रहा था, वो कह रहा था कि कोई औरत अपने शौहर के घर में मलका ना भी हो तो अपने बाप के घर में शहजादी तो जरूरी हुआ करती है। अपने शौहर के घर में मलका ना भी बन सके तो अपने बाप की शहजादी जरूर होती है। लेकिन कौनैन की शहजादी का नाम हजरत फातिमा अज़-ज़हरा है। सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चक्की पीसती है। हजरत फातिमा और मेरे दोस्तों जितने भी घर के काम बीबी कर ले, कभी छाले देखे आपने किसी के हाथों में? शहजादी कौनैन के हाथों में छाले होते। अल्लामा सफूरी ने लिखा है इतनी परेशानी का आलम है, गुर्बत है, शहजादी कौनैन ये दो जहां के शाह है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। एक दिन हजरत अली से शिकवा कोई नहीं कि आप खर्चा नहीं देती, कहने लगी मुझे पता है आपके पास वसाइल ज्यादा नहीं, अगर चरखा ला दें, हज़रत फातिमा फरमाती हैं चरखा ला दे तो मैं सूत बना के आपका हाथ ना बटा दूं। मैं आपका चक्की पहले पीसती हैं, आटा पहले गूंथती हैं घर में। अल्लामा सफूरी ने लिखा है कहने लगी चरखा ला दे। हुजूर चरखा लेके आए, हजरत अली चरखा लाए, सैयदा फातिमा ने चरखा भी चलाना शुरू कर दिया। चक्की पीस के, बच्चे पाल के, आटा गूंद के, सारे काम करके, साथ चरखा भी 6 दिनार का सूद पहली दफा बिका। तवज्जो है आपकी? 6 दिनार पहली दफा बिका। फरमाती हैं एक लिस्ट दी हजरत फातिमा ने, काली ये 6 दिनार ले जाओ और बाजार से ये सौदे ला दो। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा फरमाते बाजार गया तो सामने से मुझे एक शख्स मिला, वो मांग रहा है, भीख मांग रहा है। मेरे पास आया, कहने लगा अली कुछ देना। मैंने कहा क्या चाहिए? कहने लगा 6 दिनार। कितने? फरमाते हैं इलाही माजरा क्या है, जेब में हाथ डाला, ये मुस्तफ़ा का घराना है, ये रसूलुल्लाह का घराना है और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना ही नूर का। रसूल पाक के दामाद मुक्तदर ने जेब में हाथ डाला, 6 दिनार दे दिए। फरमाते हैं दिल में ख्याल आया कि घर जाके फातिमा